Amen. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. I hope these days are very useful for you. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಈ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿವೆ. I hope that these prayers are helping you to grow more in the spiritual realm. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ದಿನಮಾನಗಳು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Amen. Amen. I'll tell you. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. One secret weapon of every believer is ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ್ಯ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆಯುಧ ಏನಂದ್ರೆ the secret and the personal weapon is ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಆಯುಧ to prevail on devil's powers. ಶೈತಾನನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. It is nothing but prayer. ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Hallelujah. Hallelujah. The prayer is the most important dynamic weapon of a believer that he can attack through it on devil's every power. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯುಧ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಆಯುಧ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆತನು ಶೈತಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. Maybe nowadays you may be not understanding what is actually going on in your life, though you are praying and all, nothing is happening, but I will tell you, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. When you see through your physical eyes, you are watching, you are looking something like nothing is happening in your life. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But if you open your spiritual eyes, you are going to see so many wells are opened for you. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಬಾವಿಗಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. So many fountains were opened for you. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊರತೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the You Lord. feel that you are empty. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. But it was not now, it was before. ಈಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೊದಲು. But I'll tell you, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, every praying person, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, the one who believes in God and the one who believes in prayer, ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವಾತನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವಾತನು, he never fail. ಆತನು ಎಂದೂ ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. No powers of the world will overcome on him. ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ಆತನ ಮೇಲೆ ಜಯಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. These days, ಈ ದಿನಮಾನಗಳು, these are the days of prayer. ಈ ದಿನಮಾನಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ದಿನಮಾನಗಳು. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. These days are a days of spending time in God's presence. ಈ ದಿನಮಾನಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತ ದಿನಮಾನಗಳು. Amen. Amen. Listen to me. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. We all call ourselves we are a temple of God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. We all call ourselves we are God's temple. ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕರೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. Yes, Bible, the word of God tells so. ಹೌದು, ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. But so many of us, we are deceiving ourselves with this perception saying we are temple of God. ಈ ಸಂಘದ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. You know why? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ? We simply sit on saying we are a temple of God, temple of God, temple of God. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ. Hallelujah. Hallelujah. But what is the representation of temple? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿದರ್ಶನ ಏನಾಗಿದೆ? What is the icon of the temple of God? ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯದ ಒಂದು ಗುರುತು ಏನಾಗಿದೆ? Hallelujah. So many people preach, so many people say that I am temple of God. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯ. That is not wrong. ಅದು ತಪ್ಪಾದಲ್ಲ. 100% right. 100% ಸರಿ. But I'll tell you where we are being deceived. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The temple of God, the God's temple has its own character. ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಅದರದೇ ಆದಂತ ಸ್ವಭಾವವಿದೆ. The God's temple carries its own
habits. ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯ ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಅದು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. The temple of God always, it carries the character of prayer. ಇದು ದೇವರ ಆಲಯ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. If there is no prayer in that temple, then it is not temple. I'll tell you, it is a kind of tent. ಅದು ಆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ಆಲಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ದೇವರ ಆಲಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಗುಡಾರವಾಗಿದೆ. So many people says that this is a temple of God, but there is no prayer, there is no word of God, there is no truth in them, there is no light of God. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಆಲಯ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ದೇವರ ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. God's temple, ದೇವರ ಆಲಯ represents the holiness. ಇದು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. God's temple, ದೇವರ ಆಲಯ, in the God's temple there is a light of God. ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಇರ್ತದೆ. God's light shine in the temple. ಆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತದೆ. In the God's temple, ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ, in the God's mighty temple, ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯಾದ ಆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ God himself moves. ದೇವರು ತಾನಾಗಿ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He moves there. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Because why God, why 1 Corinthians 3:16 says that we are a temple of God? ಯಾಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 6:13 ಈ ರೀತಿ 3:16 ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯ. It is because ಕಾರಣ we are the temple of God. ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ. But many people, as Jesus said in the book of Matthew, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, my God's temple shall call the house of prayer. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯವು ಇದು ದೇವರ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. But you people made it a den of thieves. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. That is 100%. ಇದು ಸತ್ಯ. So many Christians, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, so many believers, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತರು, they say that we are a temple of God. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ. I am not judging anybody. ನಾ ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I want you should not become so. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. If you are a temple, ನೀನು ದೇವರ ಆಲಯ, then temple should have its character. ಆ ದೇವರ ಆಲಯ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಚರಿತ್ರೆನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. They do all the things. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. They participate in every kind of celebrations and so kind of things of the world also. ಅವರು ಲೋಕದ ಸಂಗತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. Hallelujah. Hallelujah. But they never partake such a useful and such a the wanted thing called prayer. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Prayer, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ leads us near to God's heart. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಹೃದಯದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಒಯ್ತದೆ. The prayer has a capacity. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, it brings God among the people, among us. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. The prayer, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ builds a relationship with God and man. ಅದು ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಟ್ತದೆ. I always tell this to people. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Don't run behind the anointing. ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Because anointing is just for a time being. ಅದು ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತದೆ. But I tell you, run behind him who himself is anointing. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಭಿಷೇಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಆತನೇ ಅಭಿಷೇಕನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Hallelujah. Hallelujah. He is God. ಆತನೇ ದೇವರು. I'll tell you, he is God. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. The temple should have, ದೇವರ ಆಲಯ always should have the attitude active with prayer. ದೇವರ ಆಲಯ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. 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 Then the miracles will take place. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯವಹಿಸ್ತವೆ?
when we keep temple as a temple, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ ನಾವು ಆಲಯವಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ, when we keep God's temple as a temple, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ ಆಲಯವಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ. the Paul says here like this, ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1 Corinthians 3:16, as we all know this word. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 3:16ನಲ್ಲಿ, Do you not know that you are the temple of God? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Listen to me. Paul is asking, ಪೌಲನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, did you forgot ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ that you are a temple of God? ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ? Why he is telling this? ಯಾಕೆ ಆತನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ It ಹೇಳ್ತಾ is ಇದ್ದಾರೆ? because ಕಾರಣ, many of us we have forgotten that we are a temple of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ. Why we are the temple of God? ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll tell you, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, Paul is telling here like, don't you know that you are a temple of God? ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯ? It means ಇದರ ಅರ್ಥ, so many of us, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು, many people, ಬಹಳಷ್ಟು they ಜನರು have forgotten themselves. They're saying, we are the temple of God. ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Listen to me carefully. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. You know why the evil overtake over believers? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಶೈತಾನನು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಮೇಲೆ ಜಯನು ಕಾಣ್ತಾನೆ? The evil power, ಶೈತಾನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. they are believers from so many years. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ They ಇರುವಂತವರು, go to church, ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, they read the Bible, ಅವರು ಸತ್ಯವೇದನ ಓದ್ತಾರೆ, they do fasting, ಅವರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they do traditional prayer. ಅವರು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Though ಆದ್ರೂನು they have so many trials and troubles, ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು, ನಿಂದನೆಗಳಿವೆ. if we keep a God's temple as a temple, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ I'll ಅಂದ್ರೆ, tell you the tremendous changes will take place. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳವಾದಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. The first thing, ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ, he is telling, don't you know, it means so many have forgotten that we are temple of God. Don't forget that you are a temple of God. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ. ಮರೆತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. And he is giving a question mark saying this, that the Spirit of God dwells in you. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ? He dwells in you. ಆತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ವೋ? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ನಾವು, our body, ನಮ್ಮ ಶರೀರ, it's a living temple of God. ಇದು ಒಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Amen. And if we keep it a temple of God, ಇದನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿಟ್ಟರೆ, I'll tell you, the uncountable answers of prayer will come out of the temple only. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಈ ಆಲಯದಿಂದಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Now so many I was thinking like this, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ why ಇದ್ದೆ, did God created us in his own image? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ It is ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು? not because just to show world that we are his image. ಇದು ಬರೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The temple, I told, temple has a character. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ದೇವ ಆಲಯ ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ The ಇದೆ. most beautiful character of God's temple is ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ the character, ಸ್ವಭಾವ. Hallelujah. Hallelujah. The character of temple is ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯದ ಸ್ವಭಾವ, the most valuable, the most wanted. The sign of temple is, ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕರವಾದಂತ ಬೆಳೆ ಉಳ್ಳದಂತ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದರೆ it is a holiness. ಅದು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ. Holiness. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ. Holiness is the most, the powerful, the most, the tremendous part of the God's temple.
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಂಬುದು ಇದು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕಕರವಾದ ಒಂದು ಬಳವುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ. Many people they hang a cross. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. To show that we are a temple of God. ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. But you know the temples, the true temple, God's temples, the sign is not just a cross. ಒಂದು ಶಿಲುಬೆನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ಲ. No, the first is the holiness. ಮೊದಲನೇದು ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ. The second is ಎರಡನೇದು prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Hallelujah. 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 Because the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, without holiness no one can please God. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. If no holiness, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ then you will not please God. ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. And the third part is, ಮೂರನೇ ಸಂಗತಿ, I'm just giving an introduction. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ The ಇರೋದು. Spirit of God allows me in these days only, I will just open all the secrets in this world. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ದಿನಮಾನಗಳೇ ನಾನು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Actually, what is the temple of God? ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯ ಎಂದರೆ ಏನು? There people think, if we say we are temple of God, it's done. We are temple. No. Temple, it's not what we think actually. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Why God says that you are a temple of God? Why do the Bible says that you are a temple of God? ಯಾಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ದೇವರ ಆಲಯ. Hallelujah. Hallelujah. If we connect this verse to the verse in the beginning, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, as we all know that the word of God says God made man in his own image and likeness. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. Why did God made us in his own image? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು? Hallelujah. 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 No creations ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ was created by in his image. ಯಾವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. No animals, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ, no any creations, ಯಾವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿ, none of them ಯಾವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ was created in his image. ಯಾವುದು ಆತನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ Not even the angels ಸ್ವರ್ಗ ದೂತರು ಸಹ was not created in his own image. ಅವರು ಸಹ ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ But ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. only man was created in own image. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತ್ರ ಆತನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. Why we are called, why the Bible tells us that we are a temple of God? I will tell you. ಯಾಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ನೀನು ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಾಯ್. Hallelujah. Hallelujah. I'll tell you why it says. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ. Temple, ಆಲಯ, it is not just temple means not built by the bricks and cement and all. No. ಆಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಲಯ ಅದಲ್ಲ. In the time of David, God said, I cannot stay in that, among the four walls. ದಾವೀದನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು 4 ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Because the heaven is his throne, ಆಕಾಶವು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನ, and the earth is his footstool. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಕಾಶವು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಇದು ಭೂಮಿ ಆತನ ಪಾದಪೀಠ. Hallelujah. Hallelujah. If it is like that, then what good we can build for God? ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ರಚಿಸಬಹುದು. No man can build the building for God, the temple for God. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. It is just reason of that, we all come together and worship one God. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದು. But you can build a temple of God. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. You can build a temple for God. ನೀವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. That is yourself. You are the temple. ಅದು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಅದ ದೇವರ ಆಲಯ. Hallelujah. Hallelujah. God said, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, in my image, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, in my likeness, ನನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ I will make a man. ನಾನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ
You know, God did not desire to, stay or, to live in angels. ದೇವರು ದೇವ ದೂತರೊಳಗೆ ವಾಸಿಸಬೇಕು, ದೇವ ದೂತರನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆಶೆ He ಪಡಲಿಲ್ಲ. did not even desire to stay in the creations. ಆತನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ He ಪಡಲಿಲ್ಲ. did not desire in his own created things to stay. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ But ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ he desired his own self. ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾರೂಪ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಬಯಸಿದನು. He desired his own image, ಆತನ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಬಯಸಿದನು, his own likeness. ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳಕು. Hallelujah. Hallelujah. That is we are. ಅದೇ ನಾವು. We are the temple of God. ನಾವು ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯ. And temple of God should remain with holiness. ದೇವರ ಆಲಯ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. First of all, good giving to church. First of all, praying long hours. First of all, giving a good fasting and all to God. ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ದಶಮಾಂಶನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. More than this all, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ we must give holiness to God. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Because ಕಾರಣ God is holy. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು. He is holy. ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. He wants holy. ಆತನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. That's why God said to Moses, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಶೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು take out ಹೇಳಿದನು, your shoes, ನಿನ್ನ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತೆಗಿ, take out your sandals, ನಿನ್ನ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತೆಗಿ. because the place where you are standing, it's ಕಾರಣ ನೀನು ನಿಂತಿರಂತ ಸ್ಥಳವು holy. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ. Hallelujah. Hallelujah. That day ಆ ದಿನ in the Old Testament, ಹಳೆ in the ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ time of Moses, ಮೋಶೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the ground where Moses used to stand near the fiery bush, that was a holy. ಅದು ಮೋಶೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತಂತ ಪೊದೆಯ ಬಳಿ ಅಂತ ನಿಂತ ಸ್ಥಳ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ But in ಸ್ಥಳ. the New Testament, ಆದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ not the place or the fire is holy, but you are the holy. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊದೆ ಬೆಂಕಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದಲ್ಲ, You are ಆದರೆ ನೀನು you are ಪರಿಶುದ್ಧ. the temple of Holy Spirit. ನೀನು ಒಂದು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಆಲಯ. You are God's own building. ನೀನು ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾದ ಕಟ್ಟಡ. Because God created even His likeness in His own image. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. When there was earth was formless and empty, ಭೂಮಿಯು ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರದೇ ಇದ್ದಾಗ, then the Lucifer, Satan said to God, ಲೂಸಿಫರ್ ಆದಂತ ಶೈತಾನು ದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. he said to God, what he said, ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತ ಆತನು ಏನು ಹೇಳಿದನು? he said to God, ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ I was a worship leader. ನಾನು ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ. When I used to play music, all the angels in the heaven, they used to kneel down and worship you. ನಾನು ಯಾವಾಗ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ದೂತರು ಆತನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. When I would start singing, all angels used to sing and praise for you. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆವಾಗ ದೇವ ದೂತರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ಅವರು ಹಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Now he is telling to God, now who will worship you? ಈಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ? Now who will praise you? ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾರೆ? Now who will play for you? ಯಾರು ನನಗಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ? Hallelujah. Hallelujah. Then the Lord said, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, shut up, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು, you devil. ಶೈತಾನನೇ, You shut up. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು. Meet my new temple called Adam. Hallelujah. Meet my new temple called Santosh. Meet my new temple called Hallelujah. Your name God took and answered him. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಲಿ ನೋಡು, ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲಯ ಆದಾಮನು, ನನ್ನ ಹೊಸ ಆಲಯ ಸಂತೋಷನು, ನನ್ನ ಹೊಸ ಆಲಯ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಇದು ನನ್ನ ಆಲಯ. This is my likeness and my image. You are worship leader, but he is not just worship leader. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ಯಾ, ಆದರೆ ಈತನು ಬರೀ ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನಲ್ಲ, ಈತನೇ ಆರಾಧಕನು. He is a worshipper.
ಈತನೇ ಆರಾಧಕನು. God made us not to just worship leaders, but God made us a worshippers. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರೇ ಒಂದು ದೇವರ ಆರಾಧಕರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. That's why we call the temple of God. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. You want to worship God? ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. You want to praise God? ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. We all want our prayers to be answered soon. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕು We ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು want our ಬಯಸ್ತೇವೆ. fastings to be answered soon. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅದು ಉತ್ತರಿಸಲ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. Nothing wrong. ತಪ್ಪದಲ್ಲ. This is all good what you are desiring. ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. But keep the God's temple as a temple of God. ಆದರೆ ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿಯೇ ಇಡ್ರಿ. Let Him alone use it. ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ. Don't allow God's temple to use the lies. ಅದ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾತದ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. Let not God's temple be used in sin. ಪಾಪವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. Keep God's temple as God's temple. ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿಟ್ರೆ Don't allow it to touch devil through you. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಶೈತಾನ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Hallelujah. Hallelujah. I hope you're understanding. ನಾನು ನಂಬ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. I'll describe you so many more things. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. God be with you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. God bless you. Thank you.